அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 22வது அத்தியாயத்துல சனத்குமாரர் பிருதுராஜனுக்கு ஞானோபதேசம் பண்ணினார் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். இந்த 23வது அத்தியாயத்துல பிருதுராஜன் விமானத்துல ஏறி வைகுண்டத்துக்கு போறான் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத त्रयोविंशोऽध्यायः. मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवयसम् एकदा वैन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिसाशेष स्वानुसर्ग प्रजापतिः जगतस्तस्तुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत् सताम् निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थम् इह जज्ञिवान् आत्मजेषु आत्मजाम्यस्य विरहात् रुदतीमिव प्रजासु विमनस्वेकः सदारोगात् तपोवनम् तत्राप्यदाभ्यनियमो वैकानससु सम्मते आरब्ध उग्रतपसि यथा स्वविजये पुरा कन्दमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः क्वचित् अभक्षः कतिचित् पक्षान् वायुभक्षस्ततः परम् ग्रीष्मे पञ्चतपावीरः वर्षास्वासारशान्मुनिः आकण्ठमग्नशिशिरे उदके स्तण्डिले शयः तिदिक्षुर्यथवाग्धान्त ऊर्ध्वरेताजितानिलः आरिरादयिषु कृष्णम् अचरत्तप उत्तमम् तेन क्रमानुसिद्धेन दस्तकर्मामलाशयः प्राणायामै सन्निरुद्ध षड्वर्गश्चिन्नबन्धनः सनत्कुमारो भगवान् यदाह आध्यात्मिकं परं योगं तेनैव पुरुषम् अभजत् पुरुषर्षभः भगवद्धर्मिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्यविषया भवत् तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्त्वात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूर्त्या ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशितेन येन चिच्चेद संशयपदम् निज जीवकोशम् चिन्नान्यधिगतात्मगतिर्निरीहः तत्तत्यजे अच्छिनदिदम् वयुनेन येन तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावद्गदाग्रजकथासुरतिम् न कुर्यात् एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानम् आत्मनि ब्रह्मभूतो दृढम् काले तत्याजस्वम् कलेवरम् सम्पीड्य पायुम् पार्ष्णिभ्याम् वायुम् उत्सारयञ्चनैः नाभ्याम् कोष्ठेषु अवस्थाप्य हृदुरकण्ठशीर्षणि उत्सर्पयम् स्तुतम् मूर्ध्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः वायुम् वायौक्षितौकायम् तेजस्तेजसि अयूयुजत् खान्याकाशे ध्रुवम् तोये यथास्थानम् विभागशः क्षितिम् अम्बसि तत्तेजसि अधो वायौ नभस्यमम् इन्द्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु यतोद्भवम् भूतादिनामून्युत्कृष्य
महत्यात्मनि सन्ददे तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामयेर्यदात् तं चानुशयमात्मस्थम् असावनुशयी पुमान् ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थो जहात् प्रभुः अर्चिर्नाम महाराज्ञे तत्पत्नी अनुगतावनम् सुकुमार्या तदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भुवः अतीव भर्तुर्व्रतधर्मनिष्ठया शुश्रूषया चार्षदेहयात्रया नाविन्दधार्तिं परिकर्षितापि सा प्रेयस्करस्पर्शनमाननिवृत्तिः देहं विपन्नाखिल चेतनाधिकम् पत्युपृथिव्या दयितस्य चात्मनः आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती चिताम् अथारोभयत् अद्रिसानुनी विदाय कृत्यम् हृदिनी जलाप्लुता दत्त्वोदकम् भर्तुरुदारकर्मणः नत्वा दिविस्तां त्रिदशां त्रिपरीत्य विवेशवह्निम् ध्यायति भर्तृपादौ विलोक्यानुगतां साध्वीं भृतुं वीरवरं पतिं तुष्टुवुर्वरदा देवैः देवपत्न्यः सहस्रशः कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनि नदत्सु अमरतूर्येषु गृह्णन्ति स्म परस्परम् देव्य ऊचुः अहो इयं वधूर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं शीर्वधूरिव सैषा नूनं व्रजत्यूर्ध्वम् अनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मान् अतीत्यार्चिः दुर्विभाव्येन कर्मणा तेषां दुराभं किं त्वन्यन् मर्त्यानां भगवत्पदम् भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत सवञ्चितो भतात्मदृक् कृच्छ्रेण महता भुवि लब्ध्वा भवद्यं मानुष्यं विषयेषु विषज्जते मैत्रेय उवाच स्तुवतीषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वात्मविदां दुर्यो वैन्यप्रापाच्युताश्रयः इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथुः स भगवत्तमः कीर्तितं तस्य चरितम् उद्दाम चरितस्य ते यैदं सुमहत्पुण्यं श्रद्धया वहितः पठेत् श्रावयेत् शृणुयाद्वापि सप्रुतोपधवीं यात् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी राजन्यो जगतीपतिः वैश्यः पठन् विप्रतिः स्यात् शूद्रः छत्तमतां यात् त्रिकृत्वैधमाकर्ण्य नरो नार्यतवाद्धृता अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः अस्पष्टकीर्तिः सुयसा मूर्खो भवति पण्डितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसाम् अमङ्गल्य निवारणं धन्यं यशस्यं आयुष्यं स्वर्ग्यं कलिमलापहं धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक् सिद्धिम् अभीप्सुभिः श्रद्धयैतद् अनुश्राव्यं चतुर्णां कारणं परम् विजयाभिमुखो राजा
श्रुत्वैतद् अभियाति यान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानपृथवे यथा मुक्तान्यसङ्गो भगवती अमलां भक्तिम् उद्वहन् वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयात् श्रावयेत् पठेत् वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतमतिर्मर्त्यः पार्थवीं गतिमाप्नुयात् अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् ऋतुचरितं प्रतयन् विमुक्तसङ्गः भगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। மைத்ரேயர் சொல்றார், சொர்க்காதி போகங்கள் எல்லாம் நிலையற்றவை என்றும் அற்பங்கள் என்றும் நிச்சயம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த பிருது மன்னவன் தனது தேசத்து மக்களை எல்லாம் நன்கு பாதுகாத்து வந்தான். ஒரு நாள் தனக்கு வயதானதை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். அந்த ராஜன் ஜெகத்துக்கெல்லாம் ஜீவனம் கற்பித்து சத்புருஷர்களுடைய தர்மத்தை எல்லாம் அழியாமல் பாதுகாத்து வந்து பகவானுடைய ஆக்ஞைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றி தான் எதற்காக அவதாரம் செய்தானோ அதையெல்லாம் முடித்து தன்னை விட்டு பிரிய முடியாமல் வருந்தும் தன் புதல்வியான பூமி தேவியை தன்னுடைய புதல்வர்களிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு பிரஜைகளெல்லாம் தன்னை பிரிய முடியாமல் வருந்து கொண்டிருக்க பாரியையோடு அவன் தபோவனத்திற்கு போனான். அந்த இடத்திலும் அவன் சமதமாதி நியமங்களை அங்கீகரித்து வானப்பிரஸ்தர்கள் ஆராதிக்கும்படியான கொடிய தவத்திலே முயற்சி கொண்டான். அவன் சில நாள் காய் கிழங்கு வேர்களையும் சில நாள் உலர்ந்த இலைகளையும் சில பட்சம் வரையிலே ஜலத்தையுமே ஆகாரமாக உட்கொண்டான். அதன் பிறகு வாயுவை பட்சித்து கொண்டு தவம் செய்து வந்தான். கிரீஷ்ம ருதுல, அதாவது கோடை காலத்துல பஞ்சாக்னியினுடைய மத்தியிலும், அதாவது நான்கு புறமும் அக்னினா எப்படி இருக்கும்? ஹீட்டு. சோ மேல சூரியன், அதனுடைய நடுப்புறவும் வருஷ ருதுவுல, அதாவது மழை காலத்துல விடாத மழையிலையும், சிசு ருதுவுல, அதாவது பனிக்காலத்துல கழுத்தளவு ஜலத்திலையும் இருந்துண்டு பகவானுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை தியானிச்சுண்டு வெறும் தரையிலேயே படுத்து கொண்டிருந்தான். குளிர் வெயில் இவைகளையெல்லாம் பத்தி அவன் கவலைப்படவில்லை. மௌன விரதம் தரித்து இந்திரியங்களை எல்லாம் வென்று ஸ்திரீ சம்போகமின்றி மௌனமாக பிராணவாயுவை அடக்கி பகவானை ஆராதிக்க விரும்பி இப்படி கொடிய தவத்தை அவன் செய்து வந்தான். இவ்வாறு நாளுக்கு நாள் தவத்தை வளர்த்தி கொண்டு அதனால் கர்மங்கள் எல்லாம் துவம்சமாகி பிராணாயாமங்களால் தூய மனதை அடைந்தவனாகி இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கி கவலைகளெல்லாம் வேரோடு பிடுங்கி அறுத்து எரிந்து சனத்குமாரர்கள் உபதேசித்த மேலான ஆத்ம யோகத்தின்படி அந்த பரமபுருஷனை ஆராதித்தான். நிவிருத்தி தர்மத்துல சிரத்தையோடு இவ்வாறு எத்தனம் செய்கின்ற அவனுக்கு பரபிரம்மத்தினிடத்தில் மாறாத பக்தி உண்டானது. சுத்த சத்துவம் நிறைந்த மனமுடைய பிரதுவுக்கு அந்த பக்தியின் நிறைவினால ஞானமும் விரக்தியும் ஏற்பட்டது. அவன் அந்த ஞானத்தினால பிரகிருதி சம்பந்தத்தை வேரோடு அறுத்து கொண்டு விட்டான். அந்த மன்னவன் தேகாத்ம பிரமத்தை கடந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு செயலற்று தான் பிரகிருதி சம்பந்தத்தை அறுத்து கொண்டதற்கு காரணமான தேக ஞானத்தையும் தாண்டி பரமாத்மாவுக்கு உட்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபத்தையே அவன் அனுபவித்து வந்தான். யோகம் செய்பவன் பகவானுடைய கதைகளை பிரீத்தியுடன் கேட்காமல் இருந்தால் அவன் யோக மார்க்கத்தில் மன ஊக்கத்தை விட்டு விடுவான். இவன் பகவத் கதைகளில் மிக்க ஊக்கமுடையவனாக இருந்ததால் யோக மார்க்கத்தில் துளியும் தவறாமலே இருந்தான். அந்த மகாவீரன் ஆத்மாவை பரமாத்மாவினிடத்திலே சமர்ப்பித்து பரபிரம்ம சாரூபியத்தை அடைந்து பிராரப்த கர்மம் முடியும்படியான காலம் வந்தபோது
தன்னுடைய சரீரத்தை துறந்தான். அவன் சரீரத்தை விட்ட விதம் எப்படி என்றால், அவன் குதிகால்களால் ஆசனத்தை அமுக்கிக் கொண்டு மூலாதாரத்திலிருந்து வாயுவை மெல்ல மெல்ல மேலே கிளப்பி நாபி சக்கரத்திலே அதை நிறுத்து, பிறகு ஹிருதயம், மார்பு, கண்டம், புருவங்களுக்கு இடையில் ஆகிய இந்த இடங்களிலே கிரமமாக கொண்டு வந்து அதை நிறுத்தி, பிறகு அந்த வாயுவை பிரம்மாந்தரத்திலே செலுத்தி, அந்த காலத்தில் விளையக்கூடிய அனிமாதி சித்திகளில் சிறிதும் ஆசை இல்லாமல் தன் தேகத்தில் உள்ள வாயு மகாவாயுவிலும், தேகத்தில் உள்ள பூமி மகா பூமியிலும், தேஜஸும் மகா தேஜஸிலும், கண், காது முதலிய இந்திரியங்களுக்கு அதிஷ்டானமான ரந்தரங்கள் மகாகாசத்திலும், ஜலம் மகா ஜலத்திலுமாக தன்னுடைய தேகத்தில் உள்ள காரியமான பஞ்ச பூதங்களுக்கும் அவற்றிற்கு காரணமான மகாபூதங்களில் மறைந்தனவாக அவன் அனுசந்தித்து கொண்டான். பிறகு மகா பூமி மகாஜலத்திலும், அது மகா தேஜஸிலும், பிறகு மகா வாயுவிலும், அது ஆகாசத்திலும் மறைந்ததாக பாவித்தான். மனசு இந்திரியங்களிலும், அவை தன்மாத்திரைகளிலும், பின் அகங்கார தத்துவத்திலும், அந்த மகா தத்துவத்திலும், அது பிரதானம் என்கின்ற பிரகிருதியிலும் மறந்ததாக பாவித்தான். பெரும்பாலும் கர்மங்களை எல்லாம் அனுபவித்து சிறிது மாத்திரம் மிகுந்து இருக்க பெற்ற இந்த பிருது பிரகிருதி சம்பந்தமற்ற ஆத்மஸ்வரூபத்தை மனதிலே அனுபவித்து மிகுந்த கொஞ்ச நஞ்சம் உள்ள கர்மத்தையும் ஞான வைராக்கியங்களினுடைய மகிமையினால துறந்து விட்டான். அப்பால் கர்மத்திலிருந்து அவன் விடுபட்டு முக்தியை அடைந்தான். மனுஷன் எங்க இருந்து புறப்பட்டு வரானோ, ஆரம்பங்கள்லாம் படிச்சிருக்கோம் முதல் சாப்டர்ல எல்லாம், எப்படிலாம் சிருஷ்டி நடக்கிறது, என்னெல்லாம் வந்துன்றது, என்னென்ன தத்துவங்கள் வந்ததுங்கிறதெல்லாம் முன்னாடி ஆரம்ப சாப்டர்ல எல்லாம் பார்த்தோம். ஆக எந்த இடத்துல இருந்து புறப்பட்டு வந்தானோ அந்த இடத்துக்கே அவன் போய் சேர்ந்தான். அந்த மகாராஜனது பத்தினியாகிய அர்ச்சிஸ் என்பவள் வனவாசத்தினால் விளையும் வருத்தங்களுக்கு அவள் தகாதவள்தான். இருந்தாலும் கூட மன்னவனோடு கூடவே அவளும் வனத்திற்கு வந்தாள். அவள் மிகவும் மென்மைக்கு இடமான அங்கங்களை உடையவள். பாதங்கள் மிக மிக மென்மையானவை, பூமியை தொட்டு நடக்க தகுந்தவை அல்ல. பிருது அனுஷ்டித்த விரதங்களை எல்லாம் அவளும் ஊக்கத்தோடு அனுஷ்டித்தாள். பர்த்தாவிற்கு செய்ய வேண்டிய சிசுருஷைகளை எல்லாம் செய்தாள். ரிஷிகளைப் போல காய்கனிகளையே உண்டு தேக யாத்திரையை அவளும் நடத்தினாள். ஆதலால் அவள் மிக மிக இளைத்து போனாள். இருந்தாலும் அன்பான கணவனுடைய ஸ்பரிசத்தால் சந்தோஷமாக சிறிதும் வருத்தம் இல்லாமல் இருந்தாள். பூமண்டலத்திற்கும் தனக்கும் நாதனாகிய அந்த பிருத்துவினுடைய சரீரம் ஞானேந்திரியங்களும் பிராணங்களும் தொலைந்து கேவலம் ஒரு கட்டையாக ஆனதைக் கண்டு சோகத்தினால் சிறிது புலம்பி, பிறகு பதிவிரதை அல்லவா அவள், பர்வதத்தின் தாழ்வரையிலே ஒரு சிதையை ஏற்படுத்தி அதில் தனது கணவனது சரீரத்தை ஏற்றினாள். பிறகு அங்குள்ள ஒரு தாமரை ஓடையில் ஸ்நானம் செய்து அந்த காலத்திற்கு உரிய செயல்களை எல்லாம் முடித்து மகானுபாவனான தன்னுடைய கணவனுக்கு தர்ப்பணம் செய்து ஆகாசத்தில் உள்ள தேவதைகளை எல்லாம் வணங்கி தன் கணவனுடைய பாதங்களை தியானித்து கொண்டே சிதையை 3 தரம் வலம் வந்து அக்னியிலே அவளும் பிரவேசித்தாள். தேவபத்தினிகள் வீரசிரேஷ்டனான கணவனை தொடர்ந்து போகின்ற அந்த மாதரசை கண்டு அனைவரும் புகழ்ந்தார்கள். அந்த மந்திர பர்வதத்தின் தாழ்வரையில் புஷ்பங்களை விடாமழையாக பொழிந்து பல தேவ வாத்தியங்கள் முழங்க ஒருவருக்கொருவர் இந்த பெண்மணி மிகுந்த பாக்கியமானவள், என்ன ஆச்சரியம், பரமபுருஷனை ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மனம் புரிந்து கொண்டார் போல இவள் பிருது மகாராஜனை மனம் புரிந்தாள். இவள் அந்த மகாபாவனை எல்லா விதத்திலும் அனுசரித்தாள். இவள் செய்த புண்ணியத்தின் பெருமையை நம்மால் சிந்தித்து பார்க்க முடியுமா? ஆகினால் இவள் நாம் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது நம்மை கடந்து தன் கணவனை தொடர்ந்து போகின்றாள். ஆயுள் மின்னலை போல் நிலையற்றது என்பதை அறிந்து அற்பமான புருஷார்த்தங்களை விரும்பாமல் பரமபுருஷனை பெறுவதற்கு சாதனமான நிவிருத்த தர்மத்தை ஆசிரியிக்கின்ற மனிதர்களுக்கு சொர்க்கம் முதலிய மற்றவைகளில் எதுதான் கிடைக்காது? மோட்சத்தை சாதித்து கொடுக்கக்கூடிய மனுஷ ஜென்மத்தை பெரிய புண்ணிய கர்மத்தினால் பெற்றும் சப்தாதி விஷயங்களில் மனப்பற்று கொண்டால் அவன் தெய்வத்தினால் வஞ்சிக்கப்பட்டவன் அல்லவோ, அவனே ஆத்ம துரோகி ஆகிறான். இதற்கு மேற்பட்ட மதிகேடு என்ன இருக்க முடியும் என்று எல்லோரும் பேசினார்கள். பிருது மன்னவன் பெற்ற லோகத்தை அவளும் அடைந்தாள்.
பிருது மன்னவன் இப்பேற்பட்ட ஒரு சிறந்த வைபவத்தை உடையவன், பகவானிடத்தில் மிகுந்த பக்தி உடையவன். இவனது சரித்திரம் மிக மிக மகிமை உடையது. அதைத்தான் நான் உனக்கு சொன்னேன் என்று சொன்னார். மகத்தான இந்த புண்ணிய சரித்திரத்தை சிரத்தையோடு படிக்கின்றவனும் சொல்கின்றவனும் கேட்கின்றவனும் பிருது சக்கரவர்த்தியினுடைய பதவியை அடைவார்கள். புருஷனாவது ஸ்ரீயாவது இதை பிரீத்தியுடன் 3 தரம் கேட்டால் பிள்ளை இல்லாதவர்களுக்கு பிள்ளையும், பணம் இல்லாதவர்களுக்கு பணமும், புகழ் இல்லாதவர்கள் பெரும் புகழையும் அடைவார்கள். ஒன்றும் தெரியாத மூடனும் கூட பண்டிதனாவான். இந்த சரித்திரம் பிராணிகளினுடைய அமங்கலத்தை போக்கி மங்களத்தை தரும். இகலோக பலன்களையும் சொர்க்கம் முதலிய பரமலோக பலன்களையுமே தரும். கலிதோஷங்களெல்லாம் போக்கும். தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்கள் நன்றாக கைகூட வேண்டும் என்று விரும்பினால் இதை சிரத்தையுடன் கேட்க வேண்டும். இதுதான் அந்த 4 புருஷார்த்தங்களையும் நிறைவேற்றிக் கொடுப்பதற்கு உயர்ந்த காரணம். யுத்தத்தில் ஜெயம் பெற விரும்பினால் இதை ஒரு தரம் கேட்டால் போதுமே. அவனால் எதிர்க்கப்பட்டவன் யாரானாலும் கூட அவனுக்கு அவன் கப்பம் கட்டுவான். இப்படி பல வகையான பலன்களை இது கொடுக்குமாயினும் வேறு விஷயங்களில் மனம் செலுத்தாமல் பகவானிடத்தில் மாறாத பக்தியோடு இந்த புண்ணிய சரிதத்தை கேட்பதும் பிறரை கேட்கச் செய்வதும் படிப்பதும் செய்தால் அவன் பகவானிடத்தில் மதி ஊன்றப்பெற்று பிருது மன்னவன் பெற்ற கதியை பெறுவான். ஒரு பலனையும் விரும்பாமல் இந்த பிருதுவன் சரித்திரத்தை தினந்தோறும் பிரீதியுடன் கேட்பதும் பிறருக்கு சொல்வதுமாக இருப்பவன் சம்சாரம் என்ற சமுத்திரத்திற்கு ஓடம் போன்ற பாதங்களை உடைய பகவானிடத்தில் சிறந்த பக்தி உண்டாக பெறுவான் என்று சொல்லி இந்த 23வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து 24வது அத்தியாயத்துல பிருதுவினுடைய சந்ததியை பத்தி சொல்றார். அதை நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.